إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فارج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا اهتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا بكل أمر بالعالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى من شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب أجمعين وبالعلماء بأمر الله وكل الأولياء والصالحين أخص فيه بما ملقت بحقا وجهادي نتاج العابدين رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين دروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبك اهتدينا ولا ننسى كمال الدين
سادا عظيم الحال تجلى بنا مع أبا بكر إمام هباه إلهه جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى من يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونادم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الرجال إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة يا رسول الله شفيع تعالى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه الذرية الأنصار وأصحاب الأحباب المسلمين أرجو مسار بنكم الشرق العلي لما غربها برها خصوصا سيدنا محمد الله بن سيدنا في مقدم محمد بن علي بن شرد من سداب مسارة علي بأهل قلوبين وكافة الأولياء مقدم علي قلوب النافية مصنف قلوب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان الصلوات دعوات والنجاة بالمجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا قرأنا في هذا المجلس الإمام أبي بكر الدني بن عبد الله بن زيد الأكبر والإمام محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وكل من ذكر أسماء من العلماء والأولياء والصالحين في هذا المجلس ثم إلى رواكابة من أهل البلد أهل البلد السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة هذا الحبيب البارك عبد الرحمن محمد المنور وأبي وأمي ومشايخ وأقرن وأصحابي وأحبابي الطلاب والتلاميذ وذرياته وكل من قد دخل هذا الدين من العلماء والصالحين كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم وفاتهم من الآخرة ونسألك يا رب بركاتهم بركة الجسد بركة في قلوبنا تحيط قلوبنا نور قلوبنا زكي أنفسنا حسن أخلاقنا وقضي حاجتنا يا الله حجر من حضر معنا خاص من غاب عنا من أوصلنا بالدعاء قضي حاجة من هجر مشايخنا نجد معلمين من إخواننا وصحبنا أحبابنا من هدنا من أغفر على نت الشفاء من كل داء ونسقنا على خصوصا الأستاذ أحمد بن بشير بن سالم بن علي بن عبد الله بن حمد بن هاني حبيب عمر رافق بن علي بن حمد ونبي بعد زين العابدين نبينا شيخ بن شهاب وبابا زمزم بنت قاسم ركبة وكل من أوصانا بنا الشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يسلمون على علمه أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة حتى نلقى مسلم خاتمة على نية أن الله يؤتي السلامة والعافية تامة للحجاج والمعتمرين والزائرين الرسول صلى الله عليه وسلم الله يبلغهم من البيت الحرام وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعل حجهم حج مبرور وسعي مشكور تجار تبر ويرد إلى أوطان سالم غانم وابن في كل خير وجل حجنا وإياكم إلى حج البيت الحرام وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صالح جريمة كل خير في كل شر ونبو أباه وصحبه الصالحون ومن وصيب لقسم الزبور سيف الزمن إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakiran, hamdan dzakiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril 'azim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وتربية ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعد من جبة الندام يوم القيامة. سبحانك يا الله سبحانك يا رب سبحانك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الأحباب حاضرين حضرات إخوان أخوات الراحمين رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rabbana. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat kepada kita, walaupun banyak kelalaian bahkan dosa kita lakukan, tapi Allah tidak mengharamkan kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, termasuk di duduknya kita di majlis yang penuh berkah ini. Kita masih tetap dipilih Allah, dikumpulkan Allah, dan insyaAllah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya ikhwani, ayyuhal babat, akhwat, kita hari ini dipilih Allah untuk duduk di majlis ini mungkin karena kesalahan kita, dosa yang kita lakukan, tapi kita lupa bertobat, istighfar, dan Allah hendak ampunkan berkat duduk kita di majlis ini. Mungkin ada ketidakistiqomahan pada diri kita. Mudah-mudahan dan berkat duduk di majlis ini Allah pilih kita agar kita tidak keluar dari majlis dan menjadi orang yang istiqomah. Dan insyaAllah kita pun dijadikan Allah hamba yang selalu mendapatkan nikmat demi nikmat, dan Allah janjikan untuk menambah nikmat. Kita niatkan duduk kita di majlis ini pun adalah niat mensyukuri segala bentuk nikmat Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat fasilitas kehidupan, nikmat rezeki, nikmat dan lain-lain macam-macam nikmat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mendawamkan nikmat untuk kita, dan kita pun terus mensyukuri nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maula lil Imam Al-Habib Muhammad bin Muslim bin Abdullah Al-Habsyi, orang tua daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi Sahibul Maulid. Sampai kemarin kita pembahasan mengenai qada salat, mengenai qada salat, yang mana dalam akidah kita, dalam madhab kita, kita meyakini dan kita berdasarkan dalil-dalil yang banyak bahwasanya qada salat itu ada, bahkan memang ada suatu tuntutan buat kita melakukannya bagi orang-orang yang melalaikan salat. Walaupun sekali kita pernah melalaikan salat, jangan dianggap sepele. Al-Habib Muhammad bin Muslim dalam kitab Fathul Ilah ini, beliau pun mengambil ucapan itu dari guru-guru beliau termasuk Abdullah bin Muslim bin Tahir radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Lau hajjajta 'alaf marrah wa tahawwalta salatan marratan wahidah fa'lam annaka minal khasirina yaumal qiyamah." Nasallallahu alaihi wa sallam. Beliau mengatakan, sudah kita baca, seandainya engkau berhaji 1000 kali. Ini perumpamaan yang tidak masuk akal, secara syariat pun tidak masuk syariat. Ya, artinya kalau orang mampu 1000 kali berhaji, bukan umrah, yang haji berarti otomatis umur orang itu harus lebih dari 1000 tahun. Karena haji tidak akan terjadi, tidak akan mampu kita lakukan kecuali setahun cuma 1 kali. Tidak ada orang dalam tahun ini yang melakukan 2-3 kali haji, tidak bisa. Bahkan ketika orang ingin menjadi badal haji pun dia tidak bisa menggandengkan untuk dirinya dan untuk badal. Untuk dirinya atau badal tidak bisa digabung dua-duanya, atau membadal langsung sekian uang dalam satu orang, tidak bisa. Badal satu dengan satu. Nah, 1 kali haji setahun. Beliau kasihkan perumpamaan, seandainya engkau mampu berhaji 1000 kali, kata beliau. Ini perumpamaan yang muluk-muluk biar kita tahu perbandingan ucapan beliau ini nanti menunjukkan bahwa hebat takdim yang harus diperhatikan pada bab solat di samping itu. Beliau mengatakan, seandainya engkau mampu berhaji 1000 kali,
Tapi kau pernah meninggalkan atau melalaikan sholat sekali dalam hidupmu, maka pastikan kau akan menjadi orang yang merugi di hari kiamat. Insyaallah. Bagaimana kalau lebih dari sekali, berkali-kali, beratus kali, bahkan beribu kali? Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini Allah SWT memberikan kita qada. Ya, kalau kita buka sejarah hadis Rasulullah mengalami dan bahkan Rasul pernah melakukan qada, tapi bukan karena kelalaian, bukan karena kelupaan, bukan, tapi karena satu yang terjadi pada Rasulullah saat beliau pernah kejadian, beliau dalam perperangan, beliau berada di luar Madinah, saking capek dan letihnya beliau dan para sahabat tertidur sampai terbangun subuh itu karena terik panas matahari. Karena terik panas matahari. Ini bentuk lutufnya Allah. Dan tidak ada dosa kalau orang memang terlambat sholat, terlewatkan waktu sholat karena uzur. Bukan uzur yang kita bikin, bukan uzur menurut kaedah syariat. Saking capek letihnya Rasulullah dan mereka semua sahabat tertidur, bangun-bangun terkena panas terik matahari, artinya sudah terbit matahari, lewat subuh itu. Maka apa yang lakukan Rasulullah dan para sahabat? Apa yang kita lewat hari ini, sudahlah, tidak sholat kita? Tidak, langsung Rasul menyuruh beliau dan para sahabat untuk melakukan sholat di saat itu juga. Melakukan sholat di saat itu juga langsung diqadha oleh Rasulullah SAW. Begitupun kejadian-kejadian yang terjadi pada orang yang ketahuan sholatnya tidak benar, maka Rasul menyuruh untuk mengulangi sholat itu, mengulangi sholat tersebut. Artinya qadha itu bukan karena kita tidak sholat nian. Kemarin sudah kami sampaikan ikhwan, bukan karena orang itu memang tidak sholat, tapi dia yakin sholatnya tidak sah, itu wajib juga di qadha. Contoh paling simpel, kita dari subuh tadi pakai sarung. Sarung itu kita tidak tahu kalau ada najis. Subuh, zuhur, asar, pas nak salat maghrib masih pakai sarung itu baru ketahuan ada najis. Najisnya apa? Pas kita macam ini berdepes, bau pesing misalnya baik. Saya ini kebetulan terbalik makanya. Dari subuh, zuhur, asar di bawah posisinya. Pas maghrib kita makin terbalik ke pucuk. Bau pesing. Bagaimana kencing? Ya Allah, semalam aku ngendong cucu, tembus. Semalam. Artinya kasusnya pacak diketahui nih. Semalam kencing ini kena. Berarti apa kabar subuh tadi? Salat bawa najis. Zuhur salat bawa najis. Asar salat bawa najis. Maka 3 salat ini wajib diqadha. Ya, wajib, kenapa? Tidak sempurna salatnya. Begitu juga orang yang tahu salatnya ternyata salah kiblat. Wajib, apapun syarat-syarat salat yang tidak terpenuhi wajib diqadha. Ya, bahkan kalau kita bahas ini panjang. Ya, kadang-kadang ketahuan tidak batal sholat itu setelah jangka waktu yang cukup panjang. Semalam kita sholat berjamaah, sholat berjamaah sama imam. Kita tidak tahu kalau imam itu semalam itu batal atau tidak sah sholatnya. Dalam hukum syariat ilmu fikih kita tahu makmum sholat di belakang imam selagi makmum tidak tahu imam itu batal, sholat makmum sah-sah saja. Jadi kalau imam tadi misalnya pas habis sholat baru ingat, ya Allah, aku ini tadi itu batal wudhu aku, nyenggol bini aku. Tak perlu dia ngomong ke sama makmum, jamaah minta maaf, minta ridho. Ngapa sholat kita harus diulangi? Ngapa anda ini batal wudhu anda? Tak perlu tunjuk tahu. Ya, makmum tetap sah sholatnya. Kalau makmum gara-gara kita tunjuk tahu batal. Kalau sholat mereka gagal-gagal, gara-gara kita tadi. Ya, nah seandainya baik, sholat sudah berlangsung, sholat tadi sudah berlangsung, udah balik main isya semalam. Pas subuh tadi Tito imam sama kita, oi semalam tu anak tak tahu ni, pas balik ke rumah baru tahu ada sewet anak dah lah artinya. Kita ni salat belakang dia semalam. Subuh dia bercerita. Apa hukum salatnya? Batal isya semalam. Kapan batal subuh ni? Karena ketahuannya subuh. Seandainya itu setahun kemudian kejadian, misalnya kebetulan kita mampir ke suatu tempat, salat sama dia dalam musafir perjalanan. Setahun kemudian kita lewat tempat itu lagi. Lalu dia buka cerita, oh ya aku terkenangan waktu setahun yang lewat kita pernah sholat di sini, sholat isya berjamaah. Itu sewet anak tu bolong. No, gitu. Itu ingat aku sholat sama kau tahun tadi. Sholatnya tahun dah. Jadi orang sholat, ya tidak sah, aurat aku terbuka. Jadi dia yang buka kartu tadi. Apa hukum sholat? Tak sah, batal setahun yang lalu. Wajib dia qadha. Nah, sekarang kita mungkin banyak di antara kita ikhwan yang dulunya belum pernah ke majlis taklim, tidak dekat dengan ilmu. Kita sholat, penting sholat baik. Setelah kita duduk di majelis, kita tahu ternyata sholat kita dulu banyak tidak sahnya, Fatihah tak benar, segala macam. Nah, itu pun harus diqadha.
kecuali kalau memang itu jumlah yang besar. Lalu ada khilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal antara ulama. Boleh inti ringankan, ada yang mengatakan salat anani tidak batal, alhamdulillah, walaupun yang ini mengatakan batal. Kalau memang kadang-kadang numpuk sampai sekian puluh tahun tidak sholat, atau sekian puluh tahun dianggap sholat kita tidak sah. Karena apa? Baru tahu, macam cerita seorang kakek yang baru tahu, kakek udah bercucung, baru tahu kalau mandi wajib harus pakai niat. Berapa tahun berarti dia harus mengqadha sholat? 30-40 tahun boleh jadi. Mungkin akan sangat memberatkan dia. Nah, boleh dicari. Barangkali ada pendapat ulama yang mengatakan sholat dia tadi sah. Tapi kalau ternyata galau-galau mengatakan tidak sah, karena ada mazhab yang mengatakan ibadah seperti wudhu, mandi, sholat tanpa niat dianggap sah. Yang penting gosatnya ada. Kalau kita buka keran, cuci tangan, cuci muka, itu pasti niat, pasti dia wudhu kan. Tujuan ke kemana pasti wudhu, ngadap kiblat, angkat tangan pasti nak sholat. Nah, ada pendapat mazhab yang mengatakan itu sudah dianggap niatnya, gosatnya sudah ada untuk sholat. Jadi tanpa meniatkan usul di fardhu dalam hatinya dianggap sah. Tapi indah mazhab Syafi'i tidak boleh, harus ada niat. Nah, kalau memang numpuk segitu banyak, ya, mungkin berat untuk dia. Sekarang dia umur sudah 75, nak ngodok 40 tahun, terkepo sama Allah. Ya, mungkin sudah ada keringanan. Yes, siru wala tu'as siru, boleh ditunjuk ya, dari pendapat-pendapat yang mungkin bukan kita mencari-cari solusi yang membuat orang jadi lalai, tidak, tapi meringankan. Memang ada alasan, ada landasan. Nah, termasuk juga kita bicara tentang qadha sekarang, haji. Orang berhaji, ya, orang berumrah. Kadang-kadang kita ngejar pengen dapat arba'in di Madinah. Macam sekarang orang haji sekarang rata-rata dibikinkan biar mereka tuh 8 sampai 9 hari ada di Madinah agar bisa ngambil arba'in. Apa itu maksud arba'in? 40 waktu sholat. Jadi sholat itu sehari 5 waktu. Kalau mencapai 40 berarti butuh 8 hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, terus sampai 5 hari itu, sampai 8 hari dia selalu berjamaah di masjid Rasulullah. Ini fadilahnya besar, luar biasa. Kadang dikejar oleh para mu'tamirin. Ada bahkan milih ketika dia dinjau kesempatan umroh 12 hari, kami milih 8 hari, 9 hari di Madinah, di Mekah 3 hari jadilah. Jadi mau pengen ngejar ini ya, tapi jarang itu repot begitu. Nah, orang haji sekarang kebanyakan kalau yang masuk Madinah dulu ataupun nanti setelah mereka dari haji baru ke Madinah, dinjau pace waktu biasanya lebih dari 8 hari, paling minimal 8 hari. Untuk apa? Biar dapat arba'in tadi. Nah, sekarang gimana kalau kita misalnya seorang perempuan juga misalnya dia cuma dapatkan suci 6 hari, 2 hari dia haid, kemarin 2 hari haid baru suci, sehingga ada sisa cuma 6 hari. 6 kali 5 baru 30. Iya kan? 6 kali 5 baru 30. Berarti tidak dapat arba'in. Secara logikanya begitu. Atau macam kita sering kali umroh, cuma diinjak jatah di Madinah 2 hari setengah, ada yang 3 hari. Kadang-kadang kita sayangkan. Buang waktu untuk rehlah sehari sampai 2 hari. Ke Taif lah, kemana lagi. Kalau ke Taif tujuan untuk melihat tempat di mana dulu Rasul pernah mendapatkan musibah, dilempar di dalam dakwahnya, labas. Ini tujuan cuma nak tengok kebun, bertamasya. Taif itu tempat yang sejuk, tempat bertamasya. Atau cuma rehla-rehla yang tidak ada manfaat. Mending kita full ke ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Mekah. Nah, sekarang gimana nih kalau katakanlah baik orang yang haji tadi, dia ada halangan, katakanlah sakit 3 hari, nyampe Madinah sakit 3 hari, sembuh sisa hari tinggal 5 hari. Kalau secara hitungan sholat 5 waktu, 5 hari cuma dapat 25 hari. Tidak bisa didapat arba'in kan? Tidak dapat. Nah, ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bisa dicapai dengan cara melakukan sholat qadha berjamaah. Sholat qadha berjamaah. Jadi kurang berapa? 15 hari. Kurang 15 sholat, kurang 3 hari, 5 kali 3. Maka kita zuhur, habis sholat zuhur ikut berjamaah sama di Masjidil Haram, kita sholat lagi qadha. Atau qadha seperti yang kami sampaikan kemarin, tidak harus di waktu sholat, di waktu duha boleh, di waktu malam boleh. Kita qadha zuhur, qadha asar, qadha maghrib, sholat isya, qadha subuh berjamaah, sehingga kita bisa mencapai hitungan full 40 hari. Walaupun ini pendapat ya, yang memberikan peluang untuk kita biar tidak lepas dari 40 hari. Ini karena kondisi ya.
Karena kondisi seperti tadi, haid baru suci, sakit baru sembuh, bukan kita nyantai, bukan. Ya, bukan nyantai dan ngejar salat jamaah nunggu kaki ala qada sekalian beda. Nah, ini qada salat. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Kemarin penegasan dari Imam Ahmad bin Hajar yang diambil oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein dalam kitab ini, pendapat Ibn Hajar dalam kitab Fathul Mu'in. Di situ menjelaskan bahwasanya orang yang punya qada salat itu tidak boleh berleha-leha. Dia wajib mengqada, dan terus sampai selesai qadanya. Tidak boleh dia nyantai-nyantai, duduk manis, apalagi nak buang-buang waktu untuk haydaun, tidak boleh. Ya, dia hanya boleh beristirahat dengan hajat yang memang dibutuhkan untuk istirahat. Kecapean sudah istirahat, lapar makan, haus minum, gerah boleh mandi. Tapi kalau nak nonton TV, ya nak main HP kalau tidak boleh. Bahkan sampai dikatakan, walaupun ini pendapat, ya, untuk sholat sunnah pun tidak boleh. Jadi kalau kita nak sholat sunnah, ngapa nak sholat sunnah wajib, dia belum selesai. Gotok, tidak boleh sholat sunnah. Sampai dikatakan, di sini beliau mengatakan, ya harum alaihi tatawwu, haram bagi orang yang punya hutang wajib untuk melakukan sholat sunnah. Sama punya hutang, ya, ente punya hutang sama anak, belum bayar, ente kaki anak sedekah dulu. No, hutang dulu, kaki sedekah. Anu pengen sedekah, fadilnya besar, hutang lebih wajib daripada sedekah. Nah, itu logikanya ke situ. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak harus sampai dikatakan haram kalau orang melakukan sunnah, selagi sunnah itu cuma ngambil bagian-bagian yang kecil. Misalnya sholat duha itu sampai 12, 8, 2 rakaat jadilah, jangan sampai tidak sama sekali. Sholat witir 1 rakaat jadilah, jangan sampai tidak sama sekali. Adapun yang rawatib, qobliyah, ba'diyah tetap boleh dilakukan. Itu pendapat tadi yang mengatakan seperti itu. Intinya kita harus jujur sama Allah. Kalau kita memang ngerasa pernah tidak sholat, ya, lalai atau sholat itu berantakan, antum duduk dan itu berapa tahun aku dah sholat. Jadi berapa zuhur aku dah sholat? 360 kali 5 tahun kali ke zuhur kali ke. Buat niat setiap sholat habis selesai conteng sampai habis. Seandainya ikhwan kita dengan jujur, dengan konsep pengen menunaikan hutang ini sama Allah, lalu tidak nyampe umur kita meninggal, hutang masih tertinggal, Allah sudah lihat niat kita untuk mengqadha itu kan. Walaupun nanti ada juga memang mengqadha sholat orang sudah meninggal itu ada. Tapi yang bagaimana, minta maaf, yang dikatakan ulama boleh mengqadha orang salat orang yang sudah meninggal, yang mana qadha itu bukan karena lalai. Bukan karena lalai, karena uzur. Karena uzur. Kita salat karena dalam keadaan sakit di rumah sakit, aurat terbuka, badan ada najis, tetap salat. Selagi dia masih akalnya bagus, normal akalnya. Salat tidak ngadep kiblat. Karena kondisi ranjang tidak bisa diputar. Nah, ternyata kita catat berapa kali umi kita semenjak sakit sholatnya tidak sempurna, tapi tetap sholat. Jangan sampai dikatakan tidak sholat, ya, tetap sholat walaupun sholatnya tidak sempurna syaratnya. Itu disebut dengan sholat hurmatil waqt, menghormati waktu. Sholatnya bukan usolil fardhu dhuhri hurmatil waqti, tidak. Sudah pada zuhur tetap zuhur baik, tapi kan tidak sah sholatnya, tidak ngadep kiblat, wudu tidak, tayamum tidak boleh, namanya fardhu tahurain, wajib qadha. Kalau orang tidak boleh wudu, tidak boleh tayamum juga. Ya, kulitnya lagi ada bermasalah, wudhu tak boleh kena banyu, kena debu apa lagi. Ya, boleh jadi orang itu kena penyakit seperti itu. Maka dia tetap sholat wajib, walaupun tak ada pilot tetap wajib sholat, walaupun aurat terbuka tetap wajib sholat, walaupun ada najis, pakai ketatar, nyambung, kencing di kantongnya ke badan, itu jelas bawa najis. Catat berapa lama umi kita tidak sholat tapi tidak sah. Ternyata sampai sebulan, meninggal umi kita. Belum sempat qadha, belum sempat sempurna. Nah, ini yang boleh diqadha. Ya, bahkan sebagian katakan wajib diqadha oleh kita yang hidup. Tapi kalau bukan karena udzur, maaf, karena kelalaian, karena memang dosa, itu tidak ada tuntutan ke kita. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah karena dia melalaikan salat tadi. Tapi kalau yang karena udzur, kita boleh mengqadha salat mereka. Yang mengqadha salat mereka. Ada yang mengatakan yang meninggal sudah selesai. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, kalau puasa balas qadha, ya samalah salat juga diqadha. Cuma kalau puasa dapat cak dilakukan dengan qadha, bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau salat tidak katik fidyahnya. Ya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi diqadha, ya kita catatnya berapa lama ana tinggal salat, berapa lama ana salat salah. Jadi kita jangan sibuk minta maaf ummahat, ya. Kita semua nih ummahat termasuklah.
Kalau kita memang tahu kita punya utang solat banyak, karena kita dulu lalai, karena dulu solat kita jauh dari makna sah, maka maaf, kamu tidak harus pergi majelis taklim, apalagi sekedar majelis zikir. Tidak. Waktu untuk qada lebih digunakan. Kalau memang kita ngasoh, apalagi kita tidak tahu umur, apalagi nak kondangan. Tidak. Nak kondangan, nak belanja sana, sekedar kebutuhan boleh. Kalau memang harus belanja untuk dapur, masak untuk kebutuhan baik. Pokoknya kewajiban seorang ummahat, seorang perempuan, seorang istri lakukan dengan hal yang maksimal baik, yang secukupnya baik. Masak tadi 2 lauk, jauh sama 5 lauk. Ya, ngomong sama lagi, kami tidak punya waktu panjang karena kami punya hutang godok. Tapi jangan kayak semayang masak 2 lauk baik sampai laki makan tiap hari tempe sama iwak asin. Ngapu kami nak godok solat, sisanya main HP dia. Okey, KE macam ni. Ya. Memang tak punya waktu, memang untuk godok solat. Nah, boleh seperti itu. Ya, hajat-hajat yang darurat boleh tetap dilakukan. Tapi maaf, untuk keluar, nak belanja yang tidak terlalu penting, nak kondangan, ya, apalagi misalnya termasuklah majlis yang tidak terlalu wajib, bukan majlis seperti maaf, kalau majlis ilmu mungkin itu penting untuk kita. Ya, yang mengenalkan kita halal dan haram, mengenalkan kita ibadah yang benar dan yang mana yang salah. Tapi kalau sekedar bukan ngecikan astagfirullah tu bilaik, ya, seperti hadir burda, maulid, hadro, asmaul husna, apalagi ziarah, tak usahlah betina main ziarah. Tak usah muka-muka betina ngomongan muka ziarah pun, tak usahlah. Lanang cukup ziarah, walaupun betina itu boleh berziarah. Ini kadang muat grup ziarah wali fulan, betina rombongan 5 mobil. No, besok nak ngebang dia, gawelan nak pelok igalo. Tak usah, cukup kamu tawasul dari rumah Fatihah, itu asal. Selamat dari fitnah, tidak ngaco-ngaco. Ya, kaget hysterius lah, dimagam, ada yang pingsan lah, oh kemasukan Habib ini, kemasukan Kiai ini, lemak baik. Ya. Ngane-ngane kadang, tak usah lah, Tino, tak usah lah, nak ngadu-ngadu seperti itu. Walaupun ziarah kubur itu dibolehkan untuk perempuan, ada etikanya, ada aturannya. Ya. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi kalau kita ada utang, tak usah mentu kemana-mana, tak usah banyak gaya macam-macam. Qada selesai qada kita. Nampak ini qada yang paling bahaya. Solat tadi sekali berkata Muhammad dalam Magola tadi, sekali kau, walaupun kau haji 1000 kali, tapi kau pernah melalaikan solat sekali, pastikan kita bakal menjadi orang yang merugi di hari kiamat. Wong balik haji sekali haji sudah heboh, mana kalau 1000 kali? Ya, hebat wong haji itu. Ternyata kedudukan haji tidaklah lebih hebat dari solat. 1000 kali haji itu tidak sepadan dengan 1 kali salat yang dilalaikan. Maka jangan pernah melalaikan salat, ya ikhwan, ya akhwati rahimani rahimakumullah. Dan makna iqamatus shalah, mendirikan, menjalankan salat dengan sesuai syariat. Yang bukan sekedar salat, tapi salat yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Allah. Jadi kalau kita merasa punya utang lama, yang sudahlah repot gino, yang lama sudahlah. Tidak. Kalau kita mampu, qada wajib. Lain kalau kita sudah udzur, tidak mampu. Tapi banyak yang anak tak baca ngitungnya. Perkirakan kira-kira berapa tahun. Misal anak dari kelas 1 SMA sampai lulus tak pernah sholat Jumat, kan baca dihitung. Boleh cuma tak pernah sholat Jumat, nakal dulu. Ya, kalau Jumatan dia tak pernah sholat Jumat, balik ke rumah tidak juga. Hitung 3 tahun sekolah berapa? 3 kali ketiga. Ya, qadanya mau sholat, qadanya sholat zuhur. Kalau Jumat diqada dengan sholat zuhur. Wa hakadha. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa auhadha ila Daud alaihi salam. Ya Daud, ma li araka muntabidan wahdaniyan. Qala ilahi gallaitul khalqa min ajlika. Qala ya Daud kun yaqdanan wartad li nafsika ikhwanan wa kullu khidnin la yuwafiquka ala masarrati fala tashabhu fa innahu laka aduwwun yugassi qalbak wa yuba'idu anni. Allah pernah menegur Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah mengatakan, ya Daud, ma diaraka muntabidan wahdan. Kenapa kulit kamu merenung dewean, pecak terbebani no dewean. Kalau mesti kita tengok lagi duduk di tangga dewean, cak berat dengan pikiran. Ada apa? Ngapa kau nyepi dewean macam ini? Maka Nabi Allah Daud dengan Masya Allah seorang Nabi,
Ternyata yang menjadi beliau berfikir beban mikir ke umat yang diajaknya untuk ke jalan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman, tapi tidak mau. Jadi beban fikiran dia. Ilahi gallaitul khalqi min ajlik. Aku sudah berusaha ya Allah. Pecah Nabi Allah itu ngasuh berdosa, tak berhasil ngajak orang untuk masuk Islam, ngajak orang untuk meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Jadi Nabi Allah itu ngasuh malu sama Allah, dan juga ngerasa sedih kenapa umat ini tidak baca, dibimbing, diberikan hidayah. Bahkan mereka membuat repot, membuat susah Nabi Allah Daud alaihi salam. Tinggal Nabi Allah capek, letih gara-gara mereka, tapi mereka tidak juga mendatangi agama Allah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud kunya ghadatan. Lalu Nabi Allah menegur, wahai Daud, jangan kau, kalau bahasa kita, jangan terpuruk dengan keadaan macam ini. Ayo bangkit kau, bangun. Wong yang bakal nyusah ke kau, yang bakal membuat kau beban kau sehingga kau terpuruk seperti ini, kau tinggalkan. Itu tidak berarti tidak pantas kau jadi kawan. Carilah orang-orang yang mau untuk kau ajak menuju ke jalan Allah. Nah, kita juga sama ikhwan. Kita memang dianjurkan ngajak orang dalam kebaikan. Wong ini dah galak, sudah cari orang lain. Jangan buang waktu kita terlalu lama sama orang ini. Masih banyak orang lain yang siap untuk diajak untuk menuju ke jalan Allah. Karena orang itu sampai nyusah, memikirkan sementara yang lain ada yang butuh juga perhatian kita. Gara-gara mikir ke orang yang, jadi macam kata Imam Ghazali dalam kitab tu, macam orang sakit. Orang sakit itu ada yang pacak diobati, ada yang tidak pacak diobati, ada yang sudah benar-benar sudah divonis tidak pacak diobatinya, ada yang antara pacak dan tidak pacak, ada yang pacak. Jangan menghabiskan waktu ngurusi orang penyakitan yang tidak pacak disembuhkan. Mending kita fokus tenaga pikiran kepandaian kita untuk ngurusi orang yang sakit yang pacak diobati. Itu artinya kalau sudah ahmak tu tekak bantah, itu ahmak. Dia salah diluruskan, nak ngasuh benar itulah. Sudah, tidak usah capek buang waktu ngomong ini, tinggal kelar. Masih banyak orang lain baca kita urusin. Masih banyak orang lain yang kita bisa luruskan, kita ajak dalam keselamatan. La ilaha illallah wa kullu khidnin la yuwaffiquka ala masarrati fala tusah wa la tashabhu. Siapapun orang yang dia tidak mau untuk mengikut hidayah ajakan kau dalam menuju ke jalan aku, kata Allah, fala tusabhu. Jangan kau kawani dia, sudah tinggalkanlah. Fa innahu laka adu, itu musuh kau. Itu bukan orang yang bisa kau jadikan teman. Yugos sigalbat akan membuat hatimu jadi keras, akan membuat engkau menjadi capek, letih. Wa yubaiduka anni, bahkan membuat engkau akan jauh dari aku, kata Allah. Artinya logoi yang memang lebih penting, yang lebih baik. Orang yang sudah dah galak terka ahmak, sudah. Mungkin cukup kirim doa. Kemampuan kita, waktu kita gunakan untuk orang yang mau untuk menerima kebaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa auhallah ila Musa alaihissalam, ya Musa kun qattairil wahdani ya'kulu min ru'usil ashjar wa yashrabu min al-ma'il karah fa idza jannaha al-lail awa ila kahfi min al-kuhub istinasan bi wastihashan mimman asani. Nabi Allah Musa pun sama, mendapatkan manusia-manusia yang cengkal bahkan menentang. Allah sayang, Allah cinta sama nabi-nabinya. Allah tidak maksa nabi ini harus 24 jam tak tidur mikirkan umat yang cengkal itu, tidak. Maka Allah ngomong sama Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, jadilah kau seperti burung-burung yang dia ada, kalau burung pipit, burung gereja, segala macam ini. Yang mana dia pagi hari keluar, dia berusaha mencari makan, mencari minum. Sudah sampai malam balik tidur, tidak ngurusi dunia lagi dia. Tidur dalam keadaan kantongnya sudah kenyang, makanan minum sudah didapatkan. Masuk ke gua, tempat sarangnya, dulu diistirahat, meninggalkan hiruk pikuk segala bentuk kesibukan dunia. Nah, jadilah kau seperti itu. Kau sudah berusaha, engkau sudah mengajak manusia dari pagi sampai malam, ya. Maka sekarang waktu kau untuk beristirahat, jangan dipaksakan. Awa ila kafi min al-kuhub istihsan bi wastihshan mimman asani. Menjauh dari orang-orang yang ahli maksiat. Orang yang tidak mau nurut, sudah tinggalkan. Pulihkan badan, sehat ke badan untuk apa? Besok dakwah lagi. Besok dakwah lagi kepada orang-orang yang mau untuk diberikan dakwah. Ini sudah ini mental. Jangan dipaksakan untuk dia harus nagetkan ini harus berhasil. Tapi ini terbelangkai, terbengkalai, kalau tidak boleh.
Ya, sudah dicoba, sudah diusahakan, tidak baca, sudah tinggalkan, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini pun dialami oleh Rasulullah. Kepiluhan, kesedihan terhadap ada beberapa orang dekat keluarga yang beliau harapkan dapat hidayah, ternyata tidak, membuat Nabi sedih. Maka Allah yang cinta kasih sama Nabi, pengen Nabi tidak usah bersedih dengan berlarut-larut. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man. Sudah Muhammad, tugas kau sudah. Kau tidak bisa menunjuk hidayah itu. Hidayah itu cuma kau sampaikan, kau coba, tapi yang menunjuk hidayah aku. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wahakadha. Jadi kita ada batasan, ya, ada batasan. Sisanya kita serahkan sama Allah. Nah, urusan hidayah, apalagi urusan yang sifatnya urusan dunia, jangan maksa dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Allah 'abdain min ibadihi ba'da mautihima kana aktsaru lahuma minal mal wal walad. Rasulullah bercerita tentang kehidupan dari Nabi sebelum Rasulullah SAW. Ada dua orang, kata Rasulullah. Dua orang ini hidup di dunia sampai mereka meninggal. Dua-duanya kaya raya dan punya anak banyak. Kaya raya, hartanya melimpah dan punya anak banyak. Lalu keduanya meninggal. Lalu Allah panggil kedua hamba tadi. Faqala li ahadihima kaifa sana'ta fi ma ataituka? Qala taraktuhu li waladi makhafatan faqri alaihim. Ama wathiqta lahum bit-tawli fa innal ladzi takhawwaftahu alaihim qad anzaltuhu bihim nasalafiyah. Allah bertanya kepada si kau, wong kaya raya yang punya anak banyak ini, wahai hambaku, apa yang kau lakukan terhadap harta yang melimpah yang kutitipkan kepada kau? Abu Jahal, tunjukkan aku kalau ya Allah. Semuanya kau kasih kepada aku. Kenapa? Aku takut kaget kalau aku meninggal, mereka ini hidup susah. Mereka hidup dalam kefakiran, dalam kesusahan. Jadi biar mereka tidak susah, tidak apa. Aku harta galau-galau, tidak kunjuk orang lain. Tidak sedekah, tidak apa. Kunjukkan anakku galau. Aku takut anakku kalau aku meninggal kaget mereka jadi wong miskin, hidup susah. Maka Allah mengatakan sama hamba tadi, "Amma wathiqta lahum bitawli?" Apa kau tidak percaya dengan aku, kata Allah, yang telah menjamin rizki semua makhluk Allah? Dia hamba tadi. Dengar kata Allah, apa yang kau takutkan ku jadikan pada anak keturunan kau. Apa yang kau takutkan ku jadikan. Miskin yang kau takutkan, sekarang mereka dalam keadaan kemiskinan dan kelaparan. Karena dia takut tadi. Ya, seharusnya dia sedekahkan dan serahkan urusan rezeki anaknya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan warisan, boleh. Bahkan Rasulullah nyuruh. Ya, ketika ada sahabat pengen menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, Rasulullah jangan galau-galau, kau punya keluarga, kata Nabi. Sisa juga untuk mereka. Ya, tapi bukan seperti ini. Kalau ini tidak nyisok untuk orang lain sama sekali. Ya, untuk apa? Untuk anaknya, untuk keluarganya, takut kaget kalau dia mati, anaknya jadi orang miskin, jadi orang kelaparan, terlantar. Karena Allah sudah mengatakan, wa kullu dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizq, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Seluruh yang melata di muka bumi Allah, baik manusia, binatang, seluruh makhluk Allah, termasuk jin. Jin juga makan minum. Ya. Semua makhluk Allah yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam bumi paling dasar, yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, semuanya mereka ada bagian rezeki dari Allah. Allah semuanya ngatur rezeki manusia tersebut. Allah yang ngatur. Ikhwan, kita nih ya punya donatur, punya donatur. Biasanya donatur tu galak ngatur. Ya, donatur biasanya galak ngatur. Dia nyempakkan duit untuk maulid berapa butuh? 11 juta. Nah, 20 dari aku. Atau udah tutup lah, aku galau. Ya aku galau, tapi aku ngatur galau biasanya. Manusia. Nah sekarang hakikatnya semua makhluk Allah ini donaturnya si kau. Siapa? Allah. Biarlah donatur ini yang ngatur kita, ikhwan. Donatur berhak ngatur siapa? Hanya Allah. Kalau kamu manusia jadi donatur, jangan melok-melok ngatur. Ya, jangan melok-melok ngatur. Mentang-mentang dia tadi itu yang nyumbang agak banyak, nentuk pencerahan nak dia, negak nak mimbar dia nak ngatur juga, makan apa dia nak ngatur. No. Sampai ini panitia kita ngalami, mending tak usah lah nyumbang kalau nak ngatur-ngatur. Ya. Kadang-kadang nyumbang juga bukan separuh dah nyampe nak ngatur. Ya, ini kan sudah jadi donatur tu nak
ngatur, cuma sikok yang boleh. Donatur yang boleh ngatur hanya Allah. Bahkan donatur Allah bukan cuma kita, umat hamba yang menghamba ke Allah. Yang kafir pun ninjuk oleh Allah. Dah ada donatur. Wong jahat sama kita ada kita sumbang, mana ada. Wong yang ngatur kita ada kita sumbang, mana ada. Tapi Allah tak pernah sujud sama Allah, tak pernah tunduk sama Allah, tak pernah memuji Allah, bahkan mencaci Allah, tetap ninjuk oleh Allah. Tetap ditunjuk oleh Allah. Bahkan hewan-hewan semua ditunjuk oleh Allah. Nah, lalu yang kedua, jadi yang pertama tadi Allah mengatakan amma wasiqat lahum bitawli fa innal ladzina khawafatuhu khawaftahu alaihim qad anzaltuhu bihim. Ingat kata Allah, apa kau tak percaya dengan aku? Tak percaya, tak sikoh, tak yakin dengan aku sudah menjamin mereka dengan makanan dan segala macam. Dengar kata Allah, sekarang anak keturunan kau jadikan mereka dalam keadaan apa yang kau takutkan terjadi pada mereka. Terjadi pada mereka. Ini kan kita Masya Allah ya. Ya memang ada tua-tua dulu tu ada. Memang anak pengen anak-anak kalau anak meninggal mereka kalau sudah rapi, kalau rumah lah punya sikot sewang, toko sikot sewang, insyaallah Masya Allah boleh. Tapi minta maaf ikhwan, kalau ini sampai membuat kita lalai sama Allah, nyari duit bergebuk untuk anak-anak tuan kita sampai semain jamaah tak pernah, ngaji tak sempat, ya, berzikir tak sempat, bakal kita dituntut Allah di yaumil kiamat. Antum baca doa birrul walidain itu. Di situ di antara kalimat kita ngomong, ya Allah maafkanlah wong tua aku ini yang gara-gara pengen nyenangkan aku dilupa sama engkau. Maaf ya Allah, dia pengen nyenangkan kamu tapi dia lupa sampai lupa sama engkau. Kadang-kadang maaf sampai tidak semayang, nunggu langganan sampai Jumat terlambat, pengen nyenangkan kita tapi dia lupa sama Allah. Semayang pas-pasan bahkan dengan kelalaiannya, bahkan sampai kadang-kadang melakukan kezaliman demi kita. Kita minta sama Allah dalam doa agar Allah memaafkan mereka. Nah kalau gara-gara itu sampai kita lupa sama Allah, ma'infa, hilang baik, tidak sampai tujuh keturunan. Baru keturunan pertama ludes sudah, habis. Dihoji oleh anak kita, dibanyak poya-poya, kita sudah capek letih, dibanyak poya-poya, dihabiskan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Sampai kita dikuburkan nyesal ikhwanullah. Kalau tahu macam mana jika kita dikuburkan, mending aku miskin baik meninggalkan anak bini aku, atau hidup pas-pasan. Akulah sudah tidak banyak ibadah, hidup aku banyak lalai demi mereka. Sekarang mereka habiskan untuk maksiat kepada Allah. Hal itu tadi, hal itu kita tinggalkan digunakan untuk bermaksiat, atau hal yang kita kumpulkan itu menjadikan sebab mereka pecah belah, berebut harta. Sampai itu ada riwayat, sampai orang yang meninggal berkata, cobalah aku meninggalkan anak istriku tanpa ada meninggalkan banyak harta, sehingga mereka tidak jadi pecah belah, tidak jadi bermusuhan. Yang kedua, yang juga kaya raya dan banyak harta dan banyak anak, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala lil akhar kaifa sana'ta fi ma ataituka? Apa yang kau lakukan dengan apa yang kuberikan kepadamu dari harta, kekayaan, segalanya? Maka dijawab oleh hamba-Nya, qala anfaqtuhu fi ta'atik. Aku infakkan untuk mengharap ridha-Mu dalam ketaatan kepadamu. Aku sedekahkan, aku infakkan, aku gunakan untuk pergi haji, untuk umrah, bantu masjid sana, bantu musola sana, bantu majlis sana, fukara masakin. Dia tidak ada fokus untuk anak-anaknya. Dia anak sebagai kewajiban dia nafkah, ya. Cuma tidak dia nak nyenangkan anaknya sampai lupa dia untuk berinfak pada seperti yang pertama tadi. Tidak. Anfaqtuhu fi ta'atik wa wathiqtu liwadayya bihusni ta'alik. Dan aku yakin Allah, untuk urusan anakku aku serahkan sama kau. Jadi harta yang kau miliki banyak, aku infak, aku sedekah, aku bagikan untuk manusia-manusia yang membutuhkan, untuk taat kepada Allah. Terus untuk anak intim aku serahkan sama Allah. Aku yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak janji Allah kan. Ya kita berbuat baik sama orang, ya tanpa kita harus minta, Allah akan berikan. Maka orang akan berbaik kepada kita. Tak sempat orang malas kepada kita, anak kita akan mendapatkan kebaikan itu. Banyak kan, banyak ya kawan. Wong berbuat baik sama anak-anak si fulan sudah meninggal, ngapa abah itu baik. Maka wong perhatian sama anak-anaknya. Ketika anaknya jadi yatim, wong semua berebut untuk nolong. Ngapa dulu galak nolong wong. Tapi maaf, ini sudah sunnatullah kehidupan manusia. Kalau wong terkenal bakhil, pelit, meninggal, anak jadi yatim, bini jadi janda, tak kata yang peduli. Tak ada orang noleh. Ngapa? Baknya pelit. Tak ditolong, tidak diperhati kok.
Tapi kalau orang itu orang baik, bergaul, infak sana, infak sedekah sana sini, maka ketika dia wafat, ya hakikatnya Allah yang perhatian itu, ikhwan. Cuma Allah salurkan lewat manusia-manusia yang perhatian dengan kenapa? Dia dulu berbuat karena Allah, berinfak untuk Allah, maka Allah balas. Allah balas. Bahkan harta orang seperti itu akan dijaga oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Orang soleh, hartanya berkah, ikhwan. Dan tidak akan dikatakan soleh kalau bakhil. Tidak. Orang soleh itu punya harta senang sedekah, infak. Dengan kesolehan dia, maka Allah jaga hartanya sampai anak keturunannya tetap dapat harta dia. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi, bagaimana ketika Nabi Allah Khidir mengajak Nabi Musa untuk mendirikan dinding yang roboh. Ternyata di situ ada harta punya anak yatim, 2 anak yatim. Wa kana abuhuma salih. Yang mana kedua anak yatim ini punya abah yang saleh. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan bukan abahnya langsung, tapi nenek moyangnya ke pucuk yang saleh itu. Harta itu peninggalan, bukan peninggalan abahnya, itu peninggalan nenek moyangnya di pucuk, 7 ke pucuk, sampai ke anak yatim ini. Bahkan hebatnya lagi, ikhwan, siapa yang Allah perintahkan untuk nyaga ini? Bukan manusia biasa, bukan jin, tapi anbiya Allah. Nabi Musa, Nabi Khidir disuruh untuk ikut menjaga harta punya anak yatim ini. Allah jago. Jangan bingung dengan anak yatim tadi. Ya, kadang-kadang ada orang nak meninggal. Oh, bagaimana anak kami kalau kami meninggal? Oh, fikir kau tobat dulu, semikirkan anak kau makan apa? Tak bakal. Ini kadang kita mikir kalau meninggal dikubur ke di mana? Tak usah mikir kalau meninggal pasti ada yang ngubur ke kau. Ya, berkait usah pikirkan meninggal dengan husnul khotimah atau tidak. Aduh macam itu. Oh, nangis panjangan. Apalagi dokter sudah misik ke pulau. Waktu dia sedang menjam tidak tidur, dokter ngomong sama dia, minta maaf, caknya abang ni tak pacak ditolong lagi. Oh, dari polis dokter langsung dia nangis. Mama nak pergi anak aku, siapa yang makannya, bini aku ke siapa yang kau meninggal anak kau lupa sama kau, bini kau kahwin lagi. Mikir ke macam itu. Bukan saja di akhir hayatnya dia sedekah. Dia sedekah sisa ke untuk anak bininya. Dia sedekah anak yang harta banyak. Mumpung masih nama aku, pahala untuk aku. Kalau sudah pindah meninggal, sudah nama punya ahli waris. Kalau ahli waris terbuka hati sedekah, ya sedekah. Kalau tidak, minta maaf ya kawan. Paling anak kita sedekah untuk tahlil baik. 1, 2, 3, 7, 40 bisa disuruh kau baik aku baik. 40 mulai mikir duit dari mana. Karena 1, 2, 3 banyak injuan uang telean. Lu nggak ngawak gendum, ngawak mie, ngawak segala macam. Ya. Di Palembang ada bihun kadang-kadang kalau makan tahlil lagi kedua bihun itu. Karena banyak nyuk bihun. Ya. Pasal 40 kata ngirim lagi. Mulai saling sorong. Sorong apalagi nyata sampai lagi naon. Mikir kau sudah tak usah pikir. Mereka Allah nanggung. Itu kesalahan kita. Ya, boleh kan kalau limpah rezeki yang banyak tanpa ngurangi kita ibadah sama Allah. Bahkan berkat itu ibadah kuat, Allah kuatkan rezeki kita juga, sehingga anak kita punya masing-masing rumah sikok sewang, tanah sikok sewang, kebun sikok sewang. Padahal min Allah, hadza min fadhillah bina. Tapi kalau kita demi unjuk sikok sewang rumah, sikok sewang tu rokok, sikok sewang kendaraan, sampai kita lalai sama Allah, Jumat sampai kesiangan, bahkan kadang tak solat, ngaji Quran tak pernah, Allah ngadab dunia sebelum kita teradab di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang kedua ini ketika tanya Allah, dia jawab, Masya Allah cantik jawabannya. Qala anfaqtuhu fi ta'atik. Aku infak di jalanmu ya Allah. Wa wathiqtu di walidayya bi husni taulik. Dan aku yakin untuk anak-anakku aku serahkan kepadamu ya Allah. Engkau Maha Pemberi, Engkau sudah janjikan. Setiap yang melata di muka Allah pasti dia ada pada rezekinya. Qala innal ladzi wathiqtahu lahum qad anzaltuhu bihim. Wahai abdi, wahai hambaku, apa yang kau yakinkan bahwasanya aku akan memberikan nafkah, sudah kujadikan itu. Sudah kuberikan apa yang kau yakinkan, aku telah berikan anak-anakku, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesusahan. Mereka dalam keadaan mendapatkan nikmat. Hadis rawahu Imam Tabrani, Muhammad Taul Aita muqaddaratun wassa'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu kalbin adam alaihi la lahu illa amrun bil ma'ruf aw nahyi 'anil munkar. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab rahimakumullah, fadzakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pada hari ini telah menyelesaikan majlis kita. InsyaAllah Senin depan kita berjumpa Allah lagi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berupa undangan dan juga mengingatkan. Pertama masalah waktu sholat, ikhwan.
waktu sholat sekarang maghrib jam 6 tepat. Zuhur, terutama kita yang lanang nih, zuhur itu adalah identik juga dengan sholat Jumat jam 12.00. Sekarang kemarin 12:01. Kami khutbah Jumat kemarin di daerah Pelaju sini, Pak. Sudah naik mimbar belum separuh masjid berisi. Badan masjidnya kecil, masih besar ruangan ini. Separuh, kenapa? Nyantai. Jam 12 baru. Ya, apalagi kita yang di kantor di pasar kadang-kadang nengok jam 12:04 makan dulu, nyantai dulu. Tiba naik mimbar. Selingan itu ya taruh di depan tangga taruh depan tangga dia mau masuk ke dewek. Itu untuk hari Asyura. Jadi ada majelis ibu-ibu di Subang ini lah berikhtiar dari sekarang ngumpul ke dana untuk acara Asyura. Di Umahat ada celengannya, di bapak-bapak juga ada. Jadi bagi yang pengen berinfak sekarang berinfak kaget berinfak lagi tidak apa-apa. Kaget lah Ustaz, masih lama. Masih lama jadi gitu. Tidak tahu nyampe dah, kaget lupa pula. Yang ada sekarang cemplung kelah, kaget nambah lagi. Insya Allah. Tapi bukan itu ada sedikit ya. Kemudian mengingatkan waktu sholat tadi. Isya juga sekarang jam 12 jam lewat 11 lewat 10. 7 lewat 10 lewat 11 menit. Penting tadi masalah dhuhr, jangan sampai kita terlambat. Maghrib juga Supaya kita tutup majelis sekarang, ingat mungkin ada yang balik agak jauh. Jadi jam 6 sudah adzan maghrib insyaallah. Kemudian menyampaikan kepada ikhwan, insyaallah kami mengajak yang syabab yang bermuda jatuhi malam ini pembukaan majlis pertama kali kita akan mengadakan, insyaallah continue setiap bulan majelis zikir Kiai Marogan, majelis zikir ziarah Kiai Marogan. Malam ini biasa kita majelis taklim di Lawang Kidul atas permintaan dari rekan-rekan dan juga pengurus masjid. Berharap kita untuk memakmurkan masjid Lawang Kiai Marogan, maka kami mungkin tidak ada kemampuan untuk nambah waktu keluar. Jadi alhamdulillah kami baik satu malam dari 4 malam sebulan yang ada di Lawang Kidul, satu jatah untuk ke masjid Kiai Marogan. Sama baik Lawang Kidul punya Kiai Marogan, yang di Katapati juga punya Kiai Marogan. Alhamdulillah seluruh anak keturunannya insyaallah senang hati, kalau terutama insyaallah yakin Saibul Magom juga senang hati. Jadi malam ini insyaallah maghrib langsung di Kiai Marogan. Beda di Syair mungkin kita ada daras atau ada zikir pada sholat isya baru ziarah insyaallah taala. Lalu besok, di sini kami ingatkan juga, mengingat itu jalan besar ramai padat. Jadi kalau pacak kamu tuh pakai helm. Kalau tidak pakai helm yang bagus-bagus lah, nggak motor, jangan numpuk tiga ngebut motong sebasanya, jangan. Yang jelas hati-hati karena itu daerah ramai jalan gitu. Kemudian besok malam insyaallah kita akan pembukaan juga majelis zikir Kiai Habib Agil bin Yahya Dato Agil di Simpang 4 Petran. Jatuhi sama sekali pada sholat isya maghrib majelis seperti biasa di Mushola Ridul Jannah Kampung Muaro. Habis sholat isya kita ziarah Dato Agil insyaallah. Lalu malam Kamis insyaallah Rabu sore majelis tetap ada di Waspada Duci. Lalu nyambung badan maghrib zikir ziarah di Masjid Haddad. Selesai sholat isya kita ziarah ke pemakaman aulia yang ada di Seberang Ulu. Masuk di situ kita akan mengunjungi Habib Abdurrahman Abdullah Al-Absi Ariyad dan semua ulama habaib yang ada di situ. Kemudian ke Kiai Berdatuan, ke Kenduruan, kemudian ke Habib Ahmad bin Al-Akab, terakhir termasuk Gubah Habib Ahmad bin Al-Absi bin Malimnan, dan terakhirnya belum bubar ke Magam Sahibul Bait ini yaitu Habib Abdurrahman Muhammad Al-Nawar insyaallah taala. Jadi malam Kamis jatuh sama sekali, mudah-mudahan mengunjung suasana cantik, kita sehat walafiat, dan apa yang kita lakukan bukan hanya kita yang mendapatkan keberkahan, tapi seluruh kota kita ini Palembang dapat keberkahannya, bahkan insyaallah untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada 2 undangan lagi hari Ahad depan ini, undangan haul Al-Arif Billah Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Azhari atau lebih kenal dengan Kiai Pedatuan 12 Sulu. Jatuhi habaib, jatuhi ikhwan, jam 10.12 di Mushola Kiai Pedatuan. Hari Ahad ini tanggal 18 Mei atau 20 Zulqa'dah. Kemudian minggu depannya hal guru kita Syekh Al-Arif Billah Ustaz Ali Umar Thayyib. Ustaz Ali Umar Thayyib. Hari Ahad depannya tanggal 25 tanggal 25 hari Ahad di Lumabang, belakang Pasar Lumabang, komplek Telkomsel seperti biasa. Ada rangkaian di situ untuk ziarah
ke Maghrib diadakan sehari sebelumnya, Sabtu sore. Kemudian malam hari ada pembacaan khataman di lokasi acara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri acara-acara ini dengan niat salehah dan kesiapan zahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tadi jatuh kalau dina infak ya, celengan tadi untuk Asyura, majelis taklim pokok kami kemarin. Ya, salah satu majelis yang bergerak tiap tahun memang adakan sedekah Asyura untuk anak yatim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala al-adha fatub alayna tawbatan sil wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna bik bil mustafa rasulil adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sissuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Fatihah wal qubul usul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait wa azwaj wa dhurriyyah wa sallallahu alaihi wasallam wa sallam